Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdi urayımda Allah'ın atımından başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqtolor, Peygamberimizge salam salavatlar aytıp, urmattуу ajapalar, atalar, bugünkü sizler menen bizdin Mekke sayakatыбыздын эң алгачкысы İslam tarixinde aябай чоң ordu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 13 yıllık davattan keyin köçүүгө ruhsat berilgenden keyin sahabalardın bari kıyınçılık menen köçüp ketkenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ulu sahabası dostu Hazreti Umar Hazreti Abu Bakr menen kaçıp gelip 3 gün uşul yerde jaşınıp andan ары Medineni көздөй жol algan Savrun günün aslında turabız. Tuğra çiningizler al jaka çıkıp düşүү bardığımыздın kolubuzdan kelbeyt. Oğur, tatal, bir adam çıkıp düşkөнгө чейин keç kiret. Oşonduktan kalooçular, jaş jalаңдар, küçüvarlar körөm men oşol жерде турган болсо, эртелерден башка күн өз алдыбызга келебиz. Бирок бүгүн бул апалар менен, аталар менен чыгып көрүп түшүш мүмкүн эмес. Ошондуктан бүгүн биз башка дагы бара турган жерлерибиз бар. Арафат өрөөнүнө барабыз, андан ары Нур тоосуна, Муздалифа, Мина өрөөнү баарын көрүп, кайра кайтабыз дагы. Анан эртеңден баштап каалоочулар мени апарып келип көрсөтүп кетсе, келип жаш жалаңдар чыга алабыз дегендер чыгып көрсөк, бул өз жолунда башка. İslam kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem algaç jaşuruun başladı. Andan keyin mına oşol köçүүgө Allah Taala ruhsat bергенден keyin gana kebir sahabalar bir gana sahaba bir 20 bebeçara menen erkin köçkön bul Hazreti Umar. Hazreti Umar köçөр астында Ka'baga barıp 7 jol tawaf kılgandan keyin бүгүн сиздер tawaf kılıp atkan siyaktуу. Jasына asınıp koluna kılıçын karmap, erteң men bol tarapka köçüp ketemin dep Madina tarapты көрсөтөт. Kimde kim ayalın ersiz kaltırgısı kese, balasın atasız jetim kaltırgısı kese, menin jolum tosup çıksın deydi. Antkeni köçüp ketem dese da ketever dep bular jön koygon emes. Ketpeysin dep da kıynaşkan. Единственный korkpostan erkin köçüp ketken bul Hazreti Umar. Janındagı 20 çaktı bebeçara menen. Al emi Abu Salama menen Ummu Salama degen sahaba, eri katınlardagı köçet balası Salama menen. Bular köçüp baratkanda Ummu Salama'nın ayalının tuğandары kelet dagı kuyov balasına ketsen özün ketever bizdin kızыбызды nebere menen taşap ket deydi. Kıyla talaş tartıştan keyin arga jok, ayalı menen balasını kaltırıp Abu Salama özü Medine'nin көздөй köçüp ketedi. Andan keyin Abu Salama'nın tuğandары alsaňar kızıňardy algıla nebere bizdiki de barıp neberesin tigi kayın jurtundan alıp koyot. Oşentip Abu Salama'nın üy bülösü balası bir jerde, ayalı bir jerde, özü bir jerde kalat. Bul okuya 1 yılga sozulат. 1 yıl 3 jakta tentip jaşayt. Abu Salama Medine'de, Ummu Salama ata jurtunda törkününde alemi balasını Abu Salama'nın ataları tuğan urtары alıp koygon bolчu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına uşunday oğur kırdaalda sahabaları Makkadan Medine'ga köçüp ketişti. 1 yıl ötkenden keyin Ummu Salama mına oşol kayın jurtu kelip balasını alıp koygon jerge kelip күндө ыйлайт эле. Balamdı alıp koyuştu, balamdı alıp koyuştu dep ыйлап. Ahırı mına oşol bir aksakalağını aytıp, insaf kılbaysыңarбы? Berip koygula balasını degenden keyin berip, andan keyin köyösünün артынан köçüp ketken. Aytayın degen urmattуу jamaat, din üçün köçүү dagı oңой болгон эмес. Her kim har kандай kıyınçılık menen köçken. Oşentip din üçün Madinaga köçem dep bir semya 3-kö 4-kö ıdırap ketkenler var. Andan keyin Suhayb ar-Rumi degen sahaba Makkaga bul dagı kedey bolup kel musulman bolup, musulman bolgondan keyin sooda menen alekten bul da bayıp ketet. Bayıp bul da köçüp jönөгөндө Mekkelikler alından tozup çıkıp sen kedey eşineseň jok kelgendin, berge kel bayıp kettin, baylık taşap ket deydi. Suhayb Mägelanda baylık dile bersem ruhsat beresiň derse ruhsat berебиз dep sүйүnүp ketişet. Büt töölörün bir tur aslındağı töösün aylap jönese aslındağı tööçü deydi. Suhayb uşunu bersem razı olsaňar dep bunçukpay düşet dagı töön da berip jöneydi. Suhayb üstündögü çepken dagı biz Mekkeliklerin çepkeni uşağa kelip iştep tapkansın deydi. Suhayb bunçukpasan çepkenin da çeçip berip turup anan özü şu üstündögü futbolka menen biz azır Mekkenin en salkın pagodasında kelip turabız. Mana biz internetten көргөн көрүүчүлөр дагы мына өзүңүздөр тастыктап атасыздар. 30 градус күйүп атабыз. Көлөкөгө качып, автобуста кондиционер деп атабыз, мечитте кондиционер деп атабыз, комнатада кондиционер деп атабыз. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабалар көчкөн маалда аптаптуу ысык эле. Ошондой ысыкта үстүндөгү курткасын, башкасын баарын алдырып коюп, мына ошол жалгыз көйнөгү менен көчкөн Сухайб ар-Руми дагы дин үчүн көчкөн. Андан кийин мына ошол бардык сахабалар көчүп бүткөндөн кийин Абу Бакыр күндө келип сурайт эле. Ya Rasulallah, biz kaçan kötöbüz dep. O Abu Bakır koya tur, Allah sana jakşıraak bir şerik beret dep Abu Peygamber joğutup жүргөн. Kündөрдүн birinde Peygamberge kadar köçүүgө ruhsat kelgenden keyin Peygamberimiz, "O Abu Bakır emi köçöbüz" dese, "Ya Rasulallah, siz menen ketembi" deydi. Uje köçkөнгө emes, şerikке suktanyp atat Peygamberge болгон sүйүүsүнөн. Abu Bakır buga çeyin Mekke'den kutuluunu kalap atkan bolsa, emi Mekke'den emes, balkim sүйүүnү Mekke'den ketetkemde emes, balkim Peygamber menen ketetkemde Peygamberge aşıktygынан. Mına oşent Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köçör aslında
Mekkeliklerдің бүт байлығы ошол пайгамбарды жек көрген, кууган, өлтүрөм дегендер аялына ишенбеген, бір туганына ишенбеген акчасын пайгамбарга берет эле. О Мухаммад, сенде туруп турсун, кийин бересиң деп. Мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Muhammedul Amin, Amin amanatköy çınçıl деген кличкасы бар эле. Меккеде бүгүнкү биздегидей D1 банк, Бакай банк, Эко Исламик банк жок. Бүт банк Мухаммад деген эле банк бар эле. Ошого берет эле, сактап турат эле, кийин кайралат. Аялына берсе иштетип берет, баласына берсе иштетип берет. Аялына, атасына ишенбеген акчасын пайгамбарга ишенет эле, бирок ошол пайгамбарга ишенбесин, ошол пайгамбарды куушат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол бүт аманаттарды Hazreti Ali'ге калтырып, "О Али, муну onu паланчага, муну пусанчага бересиң, эртең мен көчүп кетип атам" деп пайгамбарыбыз Hazreti Ali'ни өзүнүн ордуна калтырат. Мына ошентип 23 жаштагы Hazreti Ali пайгамбарыбыздын ордуна аманатты алып калат. Урматтуу мекендештер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Abu Bakr менен көчүп жөнөгөндөн кийин мына ошол Медина тарапка баспастан, балким Мединага карама каршы келген, тескери келген бул Саур үңкүрү тарапка касат. Карай турган болсоңуздар, Саур үңкүрү тетик адамдар чыгып кетип аткан жерде 1,5 саат, 2 саат басыш керек, 1,5 сааттык жол. Мына ушул жерге чыгып, пайгамбарыбыз 53 жашында, Hazreti Abu Bakr 51 жашында үңкүргө чыгып жашынат. Пайгамбарыбыздын артынан көрүп калган капылар кууп, издеп келип, мына ошол үңкүргө чейин барат, бирок үңкүрдөн көрө албайт. Hazreti Abu Bakr айтат: "Я Расулаллах, алардын буттарынын дүкүрөгөн үнү угулуп атат" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Коркпогун, о Абу Bakr. Я Расулаллах, алар үңкүрдүн оозуна келди. Эгер азыр бут кийиминин байла турган боосуна караса бизди көрмөк" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Абу Bakr, эки адамдын үчүнчүсү Аллах болсо не коркосуң" дейт. Ошол замат үңкүргө кирбештиктен шарт түзүп, мына ошол жөргөмүш келип, желе жайып, көгүчкөн келип, уя салып жумурткалай коет. Мына ошону көргөндөн кийин капырлар бул жерде көгүчкөн турат, желени жөргөмүштүн желеси турат, адам кирген эмес бул жака деп туруп кайтып кетет. Мына ошол Саур үңкүрүндө пайгамбарыбыз 3 күн жатат, 2 түн, 3-чү күн анан Меккага көзө жол чыгат. 2 түн мына ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саур үңкүрүндө жатканда Hazreti Asma binti Abu Bakr, Abu Bakr'дын кызы Асма 7 айлык боюнда бар эле, курсагында. 7 айлык боюндагы бала менен 2 күн мына ошо 1,5 саат, 3 саат жол жүрүп тамакташыган. Бүгүн дагы мына ошол Асма энебизден үлгү алып динге кызмат кылган апалар, энелер жок эмес. Бирок ошол эле учурда Асма энебизге карай турган болсок, ал диндин сакталып калуусу үчүн боюмдан түшүп калат деген жок. Чарчадым деген жок, путум шишип кетти деген жок. Дин үчүн мына эң оор кылдаалда абалдан чыгып кетүүгө бир аял себеп болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алгачкы убакыт түшкөндө бир эле аял мусулман болду. Ал Айша Хадиша энебиз эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ач калды. Ушул жерде бир аял тамакташты. Бул Абу Бакрдын кызы Асма. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд согушунда коргоосуз калып сахабалардын баары качып кеткен учурда Уммар деген сахаба келип коргоп калды. Муну кече Ухудта айтып бердим. Мына ушундай бир оор кылдардалда диндин сакталуусуна аялдардын орду опол тоодой болгон. Элдин баардыгы баштапканда бир гана Хадиша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирген. Бүгүн мына ошол эгер Асма энебизден үлгү алабыз деген биздин дагы эже карындаштар бар. Түндөлөрү уктабастан 2 саат 3 саат жөө жүрүп ушул жерге тамак жеткирет эле 7 ай боюндагы баласы менен. Бүгүн дагы түндөлөрү уктабаган энелер бар, эжелер бар, карындаштар бар. Бирок колунда моундай болгон телефону менен сайраңдап TikTok'то, WhatsApp'та, Instagram'da түз эфирге чыгып алып, путун асып коюп, тилекке каршы, өкүнүчтүү, пайгамбардын үммөтүмүн деген мына ошол Хадиша энебизден, Асма энебизден үлгү алабыз деген биздин карындаштар бүгүн хижабын салып алып дагы TikTok'ко чыгып бийлеп, хижабын салынып алып да түнкү саат 2'de түз эфирде башка да чоочун эркектер менен сүйлөшүп отурганы тилекке каршы бул адамдын жанын кейите турган нерсе. Бирок айтарыбыз мына ошол эгер Асма энебизден үлгү алсаңар, Хадиша энебизден үлгү алсаңар, динибизге кайталы. Биз мусулмандар пайгамбарды тааныйлы, билели. Бүгүн мына ысыкта азыр 5 мүнөт турсак баарыбыз жетер деп чыктык. Пайгамбар 8 күндөп жол жүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр экөө ушул жерге жөө басып чыккан. Эгер тарыхка карай турган болсок, пайгамбарыбыз Меккеден Палестинага мына ошол Акса мечитине барганда бурак келип, какой-то бир секундта жеткирип койгон. Чагылгандай тез кеткен качырга окшогон жаны бар. Аллах Таала ошону менен бул жакка да чыгарып койсо болот эле. Ошол жандык менен Мадинага апарып койсо да болот эле, какой-то бир секундта. Бирок жөө басты, жашынды, качты. Мунун бардыгы дин оңойчулук менен келбейт. Кызмат кылыш керек, кыйналыш керек. Бул дүйнө машаккат. Мына ошол машаккатка чыдасаң, ошондо акырет сабабы. Акырет сабабы бардыгына эмес, мына ошол динге кызмат кылгандарга, ихлас менен мээнет кылгандарга. Ошондуктан урматтуу аталар, апалар, мына ушул жерлерди көзүңүздөр менен көрүп отурасыздар. Аллах Таала бардык адамга насип кыла бербей турган жерлер. Көп таваф кылыңыздар, көп дуа кылыңыздар. Кудайым буйрса, кээ бирлер мына ол мен
кээ бир үзүндүлөрдү гана айтып атам, эпизоддорду гана айтып атам. Бирок пайгамбар тарыхы деген китепти ачып алып окуй турган болсоңуздар, бүгүн өзбек тилиндеби, кыргыз тилиндеби, орус тилиндеби түрү менен пайгамбардын өмүр баянын баяндаган китептер бар. Бир канчалаган авторлордун китептери бар. Алардын ичинде өзүбүздүн залкар аалымдардын дагы бир канча тажрыйбадан алып, кыска нуска кылып жазган китептер бар. Ошолордун бири мына ошол баарыбыздын устазыбыз Абдушүкүр Ажынын Өчпөс өмүр деген китеби бар. Ошол китеп кыска нуска 300 беттен турган китеп, бирок ошол кыска неменин ичинде бүтүндөй пайгамбар тарыхына саякат кылдырып, сабактары менен, пайдалары менен аябай терең айткан. Барыңыздарга осуят кыларым, пайгамбарымды тааныймын десек, сүйөм десек, мына ошол китептерди кайрадан бир барактап, пайгамбарга болгон сүйүүбүздү күчөтөлү. Урматтуу апалар, энелер, дин оңой жол менен келген эмес. Бул диндин бүгүн исламдын бүгүнкү күнгө келип, бүгүн моундай заманда келип Каабаны айланып таваф кеңири жүргөнүбүз ошол доордо пайгамбардын кыйналганы, ошол доордо пайгамбарга мына ошол канчалаган сахаби аялдардын кызмат кылып жардам бергендигинин негизинде келип атат. Ошондуктан сиздерден дагы жалбарып суранарыбыз, бул динге жалпыбыз кызмат кылалы. Бул динге кызмат кылуу менен адам баласы абийир табат, Кудайдын астында ыраазычылыгына жетет. Азыр дагы сиздер менен дальше барып көрө турган болсок, калган жерлерде да калган кээ бир тарыхый окуяларга токтойбуз. Бирок бул жердеги эң негизги тарыхый окуя мына көрүп атасыздар. 1,5 саат, 2 саатта жетет адам. Мына ошол жерге чыгып жашынган. Ал эми ошол жерге Абу Бакырдын кызы Асма тамак ташыган. Асма тамак ташып жүргөн учурда дин душмандарынын эң башчысы Абу Жахил келип, Абу Бакырдын кызынын үйүнө барып, "Сен билесиң алардын каякта экенин" дейт. Асма "Билбеймин" дейт, сатпай коет. "Билбеймин мен" дейт. Жагына урат. Оозунан кан агып, мурду кошо аккандан кийин дагы "Билбеймин" деп айтпай коет. Асма качан эле арабтын эркектери алсыз аялга кол көтөрдү эле деп Абу Жахилди кайтып намыс тантып, сөз кайтартып, Абу Жахил ошол бойдон акыры менен сөз чыкпасына көзү жетип кайтып кетет. Айтайын дегеним, Азирети Умар аябай сүрдүү, каардуу сахаба болгон. Аны көргөндө жаш балдар, аялдар бардыгы корккон, чочуган. Азирети Умар кийин таквалыгы менен шайтанды дагы коркуткан. Азирети Умар баскан көчөдөн шайтан баскан эмес. Азирети Умар келатат деп шайтан аркы көчөгө салып берет эле. Азирети Умарды көргөндө жаш балдар таркап кетет эле. Азирети Умарды көргөндө бир аялдын боюнан түшүп калат. Коркуп, чочуп, ушунчалык сүрдүүлүгүнөн. Азирети Умар мешитке барып туруп, мусулмандарга кайрылып, "Мени көрүп чочуп кетип бир аялдын боюнан түшүп калды. Мен адам өлтүрүп койдумбу" дейт. "Буга кимиң фатва бересиң" дейт. Бүгүнкү биздин падышанын жанында жүргөн паткалимдерге окшогон паткалимдер алда ордо да бар экен. "Эч нерсе эмес, сени атайлап өлтүрдүңбү" дейт. Өзү чочуган болсо, өзү өлгөн болсо сенде эмне күнөө дейт. Бирок Азирети Али, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин араңарда эң динди терең түшүнгөн деп айтат. Азирети Али айтат: "О Умар, бир адамдын кунунун 10/1 төлөп кой" дейт. "Канчалык бир деңгээлде адам өлүүсүнө салым коштуң" дейт. "Сен болбогоңдо чочубайт эле, коркпойт эле" дейт. Айтайын дегеним, Азирети Умардын сүрдүүлүгү. Ошондой сүрдүү, эл корккон, чочуган Азирети Умар кесе, жаш балдардын баардыгы качып кетет. Бирок бир бала качпай коет. Ал бала Абдулла бин Зубайр. Зубайрдын баласы Абдулла эле. Бала, сен эмне качпай койдуң" дейт Азирети Умар. "Сен кимсиң" дейт. "Мен Умармын" десе, "Сенен эмнеге качам" дейт. "Менен баардыгы коркуп качат го, башка болсо, мен эле кылмышкерминби сенден качып" дейт. Азирети Умар: "Сен кимдин баласысың" десе, "Зубайрдын баласымын" дейт. Асма бинт Абу Бакр. Абу Бакырдын кызы Асманын баласы. Жана 7 айлыкта могул жака тамак ташыган, ошол курсактагы бала экен. Менин апам дин аябай катаал, курс болуп турган учурда Абу Жахилден башкалардан коркпогон, бүгүн мен сенен корком, мен кылмышкер эмесмин дейт. Көрдүңүздөрбү? Адам укугу баарынан бийик туруш керек. Адам укугу кордолбош керек. Адам баласы, биз мусулмандар Аллахтан башкага ийилбешибиз керек. Биздин кадыр баркыбыз болуш керек. Мына ошол Асма учурунда Абу Жахилден коркпогон сыяктуу, баласы да мына ошол өз укугун билген, башкага Кудайга таква болгон аял, ошондой өжөр аялдын баласы: Умар, мен кылмышкерминби сенен качып" дейт. Болбосо ал Умардан коркуп, чоң аялдардын боюнан баласы түшүп калган. Ушунчалык корккон, сүрдүү болгон сахаба. Бирок ошонун дагы качпаган бала ким экен? Пайгамбар могул жерде түнөп жатканда, түндөлөрү апасынын курсагында 7 айлык боюнда бар аял тамак ташыган, ошол аялдын курсагындагы бала эле. Демек, урматтуу жамаат, бул динге мээнет кылсак, кызмат кылсак эч ким кем болбойт. Ошондуктан сиздерден дагы жалбарып туранарым, ошол асменебизден үлгү алып, асменебиздей болуп балдарды тарбиялап, элибизге, жерибизге кызмат кыла турган, жараткандан башкадан коркпой турган, жараткандан башкага кул болбой турган, балдарды тарбиялай турган апалар, энелер, чоң элелер олтурасыздар. Бүгүн биздин балдардын кээ бири сигаретке кул, кээ бири насқа кул, кээ бири аракка кул, кээ бири зынага кул, кээ бири бузугулукка кул, кээ бири коррупцияга, кээ бири кредитке, суткордукка. Бирок мен ойлоймун, сиздердин балдарыңыздар Кудайым буйрса, ошол нерселердин бардыгынын кулчулугунан чыгып,
Менин апам ажыга барган, менин атам умрага барган, пайгамбар жүргөн жерлерди көрүп келген, пайгамбар путун койгон жерге путун койгон. Мен ушундай ажененин баласымын, ажатанын баласымын. Мен умрага барып келгенмин. Эми насвайымды таштайын, сигаретимди таштайын деп өзгөрө тургандар олтурабыз. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Инналлаха ла югаййиру ма биқаумин хатта югаййиру ма би анфусихим". Аллах бир коомду өзгөртпөйт. Ал коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө дейт. Келиңиздер апалар, өзгөрө турган, оңоло турган жердебиз. Эгер ушул пайгамбардын изи жүргөн жерде, Кур'ан түшкөн жерлерде жүрбөсөк, азыр Кудайым буйрса, биринчи аят түшкөн жерге барабыз. Хира үңкүрүнө барабыз, Нур тоосуна барабыз. Мына ушундай жерлерде Ибрахим пайгамбар баласын муздаган жерде жараткан Аллах Таала Адам атанын тообасын кабыл кылган Арафат өрөөнүнө барабыз. Ушул жерлерде күнөөлөрдөн арылбасак, ушул жерлерде жаман адаттан арылбасак, кулк мүнөзүбүздү оңдобасак, жаратканга кайтпасак, анда кай жерде кайтабыз? Имам Газалинин айткан сөзү бар. 40ка кирген адамдын бетинен сылап туруп, бул байкуш эми оңолбойт дейт экен. 40ка кирген адам бул эми оңолбойт дейт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким 40ка кирген болсо, акырет базарына кириптир дейт. Мындан ары эми же оңолуп бейишке даярдан, болбосом денеңди, оңолбосоң тозоктун отуга даярда дейт. Ошондуктан дагы бүгүн 40тан ашкан көпчүлүк турасыздар. Оңололу, өзгөрөлү. Жараткан Аллах Таала Зарiyat сүрөсүндө "Фафирру илаллах", Кудайга кайткыла, Кудайга чарпкагыла. "Инни лакум минху надирун мубин", мен силерге жараткандан ачык айкын эскертүүчүмүн дейт. Мен дагы сиздерге устаз катары, дамыла катары, ажы башы катары эскертерим. Келиңиздер ушул жерде бир поворот жасайлы. Келиңиздер ушул жерде бир кайталы. Буга чейин гыйбат менен 50 жылыбыз өттү, ушак менен 70 жылыбыз өттү, жалган менен, коррупция менен, уурулук менен, алдоо менен. Келиңиздер мындан ары эми жараткан Аллах Тааланын чызган чызыгынан чыкпастан "Аттайбу миназ-замби каман ла занба лаху", күнөөсүнөн тооба кылган күнөөсү жок сыяктуу дейт. Же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Инналлаха якбалу тавбатал абди ма лам югаргир", Аллах Таала пенденин тообасын кабыл кылат. "Ма лам югаргир", жаны эминен чыкканга чейин дейт. Бүгүн биз могул жерде бир рекет намазыбыз 100 000 рекетке жүргөн жерлерде жүрөбүз. Ушул жерлерде көп намаз окуйлу, намазсыз өткөргөн күндөргө кечирим сурайлы, орозосуз өткөн күндөргө кечирим сурайлы. Мына эртең Кудайым буйрса 4-күн сүннөт орозо, Кудайым буйрса эртең бир орозо кармап, кечинде ооз ачып, жаратканга көп дуаларды кылалы. Аллах Таала дуаларыңыздарды кабыл кылсын, билип билбей кылган күнөөлөрүңүздү кечирсин. Кудайым буйрса пайгамбарга, Аллахка ашык болуп келип, Аллахнын үйүн, пайгамбардын өзүн зыярат кылып олтурабыз. Жараткан Аллах Таала иншалла бул дүйнөдө пайгамбарга Абу Бакыр сыяктуу сапарлаш боло албай калдык. Азирет Умар сыяктуу оң канатта, Хамза сыяктуу сол канатында жүрө албадык. Асма сыяктуу пайгамбарга түндөлөрү тамак ташый албадык. Ошентсе дагы бүгүн ашыктыгыбызды билдирип, сүйүүбүздү билдирип пайгамбарга ашык болуп келип олтурабыз. Кудайым буйрса, бул дүйнөдө пайгамбарга кызмат кыла албаган менен эртең кыяматта пайгамбар менен чогуу тирилүүнү бардыгыңыздарга насип кылсын. Мээримдүү пайгамбар, чынчыл пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде кимде ким мени зыярат кыла турган болсо, ага менин шафаатым важип болот дейт. Кудайым буйрса пайгамбарды зыярат кылдык, салаваттарыбызды айттык, саламдарыбызды айттык. Эртең кыяматта пайгамбар шафаат кылган инсандардан бололу. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүң мээримдүү, кечиримдүү, ырайымдуусун. Аллахым асменебиз сыяктуу бул жерде пайгамбарга тамак ташый албадык. Азирет Абу Бакыр сыяктуу колубуздагы сүттү берип, жүгүн көтөрүп сапарлаш боло албадык. Азирет Умар сыяктуу коргоочу боло албадык. Хадиша энебиз сыяктуу элдин баары баш тартканда жардам бере албадык. Жараткан Аллах Таала кеч болсо да пайгамбарга ашыктыгыбыздан келип отурабыз. Зыяратыбызды кабыл кылгын. Тоолорубузду кабыл кылгын. Ушул жерде кылган ибадаттардын соогу менен, өз рахматың, мээримиң менен, Аллахым Кур'ан түшкөн жерлерде, өзүңдүн улуу үйлөрүңдө, жерлериңде турабыз. Аллахым ушул жерлерде кылган дуаларыбызды кабыл кылып, эртең кыяматта ушул жерден дин тараткан, ушул жерден дин таратуу үчүн дүйнөгө таркап кеткен жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда өзүң алардан ыраазы болгон, алар да сенден ыраазы болгон улуу сахабалар менен, пайгамбар менен чогуу тирилгенди баарыбызга насип кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.